تعلیمی اداروں کے کھلنے کے حوالے سے ملک بھر میں آج سے تمام تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی۔ پرائمری سے 8ویں اور یونیورسٹیز میں بھی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ کورونا SOPs پر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ 18 جنوری کو پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ دوسرے مرحلے کے تحت باقی کلاسز کا آغاز بھی ہو چکا۔ بچے 2 ماہ بعد اسکول آنے پر خوش دکھائی دیے، جبکہ 67 روز بعد اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جبکہ کالجز اور جامعات میں 3rd ایئر سے PhD تک کلاسز کی پڑھائی ہوگی۔ کورونا کی دوسری لہر میں شدت آنے پر 26 نومبر 2020 کو تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ طلبہ کی موت سے ختم، پڑھائی لکھائی شروع۔ ملک بھر میں آج سے تعلیمی ادارے سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں اور پرائمری سے 8ویں اور یونیورسٹیز میں بھی کلاسز کا آغاز، جبکہ کورونا SOPs پر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ 18 جنوری کو پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کے تحت باقی کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ بچے 2 ماہ بعد اسکول آنے پر خوش ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں الشبہ آصف۔ جی الشبہ، بتائیے گا۔ آج جو ہے 2 ماہ بعد ننھے بچے اسکول آئے ہیں، کیونکہ 18 جنوری سے جو ہے 9ویں سے لے کے 12ویں تک جو ہے کلاسز کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو جو سارے بڑے بہن بھائی تھے بچوں کو اسکول آ رہے تھے تو بچے دیکھ رہے تھے تو کافی بور بھی ہو رہے تھے۔ بچے چھوٹے آج اس وقت میں 1 کلاس میں موجود ہوں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، سب نے جو ہے ماسک ویئر کیے ہوئے ہیں اور الگ الگ بیٹھے ہیں۔ ایک ہی ڈیسک پہ 2 بچے نہیں بیٹھے، ایک ڈیسک پہ ہی بچہ جو ہے بٹھایا گیا ہے اور بچوں کو باقاعدہ، کیونکہ یہ بچے چھوٹے ہیں تو بار بار انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ماسک لگا لیں، کسی سے بات نہیں کرنی، ہاتھ نہیں ملانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کافی چھوٹے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیسا لگ رہا ہے اسکول آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے۔ گھر میں بور ہو رہی تھی؟ نہیں، گھر میں بھی خوش تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ جی بچوں سے بات کر لیتے ہیں، جو بچے جان لیتے ہیں۔ بچے تو آتے ہی یہاں پہ، اگر آپ کو شور سنائی دے رہا ہو، بچے پڑھ رہے ہیں آتے ہی۔ آپ مجھے بتاؤ، گھر میں کیا کیا تھا؟ پڑھا تھا گھر میں بھی؟ کیا پڑھا تھا؟ کیسے پڑھا تھا؟ آن لائن؟ جی بالکل، اور بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے 2 مہینے کے بعد اسکول آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ گھر میں کیا کیا مس کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ گھر میں آپ بھی پڑھ رہے تھے؟ بھائی سارے بچے جو ہیں بہت ہی پڑھاکو ہیں یہاں پر، گھر میں مسلسل انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، دوستوں کو مس کیا تھا؟ آج مل کے کیسا لگا اتنے دنوں بعد اپنے دوستوں سے؟ بہت اچھا لگا ہے۔ بہت اچھا لگا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، سردی میں صبح اٹھ کر اسکول آئے ہو 2 مہینوں کے بعد، یہ تو نہیں لگا کہ ہم اسکول کیوں جا رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے ہمارے کو۔ خوشی ہو رہی تھی؟ اچھا جی بالکل، یہاں پہ جو چھوٹے سے بچے موجود ہیں، آپ نے بھی سنا کہ بچوں کو خوشی ہو رہی تھی، صبح اٹھنا بھی آج برا نہیں لگا۔ اور یہاں تو سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر میں پڑھا ہے۔ اب ٹیچر سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ مجھے بتائیے گا سر، یہاں پہ جو بچے ہیں کافی چھوٹے ہیں، جو بڑے بچے ہیں ان کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، ان بچوں کا خیال کیسے رکھا جائے گا کہ بچوں کی عمر بھی بہت کم ہے؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کافی عرصے کے بعد اسکول دوبارہ کھلے ہیں۔ بچے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑے خوشی سے آئے ہیں، ماں باپ ان کے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم ان کو ہوم ورک دیتے رہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹیچرز کا تمام کا جو ہے ان کے والدین سے رابطہ تھا۔ اور اسی طرح جو ہماری 3 کلاس ہے، 4 کلاس ہے اور 5 کلاس، وہ بچے جو ہے نا باقاعدہ طور پر واٹس ایپ کے ذریعے سے اساتذہ سے منسلک رہے اور باقاعدگی سے وہ کام کرتے رہے۔ اچھا یہ جو چھوٹے بچے ہیں، یہ تو اتنے مہینے اگر بچہ گھر رہے تو ABC بھی بھول جاتا ہے، ان بچوں نے کیسے پڑھائی کی ہے گھر میں؟ آپ لوگوں نے ان تک؟ جی ہمارا ان کے والدین کے ساتھ رابطہ رہا ہے، تو وہ اکثر والدین اپنے بچوں کو گھر پر جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے ہیں اور گائے بگائے اساتذہ سے بھی ان کا رابطہ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے زیرو نہیں، بالکل جیسے گئے تھے ویسے پڑھ کر آئے ہیں گھر، ان باقاعدہ وہ پڑھتے رہے ہیں۔ جی بالکل، بچے جو ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے ہیں ٹیچر کے مطابق۔ اور اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، کلاس روم میں جو ہے آگاہی کے لیے بینرز بھی اویزہ کیے گئے ہیں، بچوں کو بتایا جا رہا ہے، باقاعدہ پکچرز بنائی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں ادھر احتیاطی تدابیر کی، ایسے بیہیو نہیں کرنا ہے، سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے، ماسک لگا کے رکھنے ہیں، اور اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آئے تو آپ نے اپنا ہاتھ بھی یوں کرنا ہے اور بچوں سے دور رہنا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے بھی آپ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ آگاہی کے لیے بینرز اویزہ کیے گئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسکول میں SOPs کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا SOPs کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل،
पहले भी जब स्कूल खुले थे तो सबसे ज्यादा जो एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही रखा जा रहा था। किसी भी बच्चे को जो है अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा था और आज भी किसी बच्चे को मास्क के बिना अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। टेम्परेचर, मास्क और हाथ सैनिटाइज करवा के बच्चों को अंदर भेजा गया और बच्चों को डिस्टेंस के साथ बिठाया गया और इसकी तैयारी जो है टीचर्स पहले से ही कर चुके थे। क्लासरूम मेंटेन हो चुकी थी और डिसइंफेक्ट भी क्लासरूम जो है हो चुकी थी। बच्चों को डिस्टेंस से बिठाया गया और अभी भी जब बच्चे पहले स्कूल से गए थे तो उनकी मेंटली तौर पे वो बच्चे तैयार थे कि हमें इस तरह बैठना है। तो इस दफा इतनी मुश्किलात नहीं हुई। खास तौर पे अगर छोटे बच्चों की बात करें तो पहले उससे उन्हें आइडिया था कि जब हम पहले स्कूल गए थे तो तब हमें ये चीजें फॉलो करनी थी और इसी तरह वो अब स्कूल आए हैं तो उन्हीं चीजों के तहत वो फॉलो करके आए हैं। और ये भी बताएगा कि 2 माह बाद जो है स्कूल खुल चुके हैं, 2 माह तक स्कूल बंद रहे, तो अब बच्चों का सिलेबस किस तरह से कवर किया जाएगा, इम्तिहान कब और किस तरह से लिए जाएंगे? बच्चों को स्मार्ट सिलेबस जो है उसके तहत ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें से कुछ चैप्टर्स जो थे वो निकाल दिए गए थे, मिनिमाइज कर दिए गए थे और वो सिलेबस तो वालिदैन को भी वही सिलेबस दिया गया था और बच्चों के मार्क्स जो एग्जाम्स हैं वो 1-2 माह में ले लिए जाएंगे और अगर बोर्ड के एग्जाम्स की बात की जाए तो वो मई और जून में लिए जाएंगे। इसी तरह छोटे बच्चों के एग्जाम्स 1-2 माह में ले लिए जाएंगे और बच्चे जो है उसी स्मार्ट सिलेबस के तहत ही अपनी तैयारी करेंगे और जो 50% मार्क्स हैं बच्चों के एग्जाम्स के वो होमवर्क के थ्रू दिए जाएंगे, यानी 50% मार्क्स जो होंगे वो एग्जाम में जो बच्चा पेपर करेगा उसके होंगे और 50% मार्क्स जो होंगे होमवर्क के होंगे और टोटल 100 में से जो मार्क्स दिए जाएंगे वो इस तरह दिए जाएंगे। और टीचर्स जो है बच्चों की तैयारी शुरू करवा दी है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ही कम टाइम रह गया है। पढ़ाई का आगाज जो है टीचर्स ने भी शुरू कर दिया क्योंकि उनको भी अपना रिजल्ट जो है अच्छा चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लैया का, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद दूसरे मरहले के तहत स्कूल खुल गए हैं और पहली से 8वीं क्लास तक के तालिब इल्म स्कूल पहुंच गए हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा स्कूल खुल गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज दूसरे मरहले के तहत जो है स्कूल खोल दिए गए हैं। इस वजह से आज पहली से 8वीं क्लास के जो तालिब इल्म है वो स्कूल पहुंचे और तलबा जो आज स्कूल पहुंचने पर इंतहाई खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इस वजह से अगर बात की तो स्कूलों के अंदर जो है कोरोना एसओपीज पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। जब बच्चे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो उनको यहाँ इस्तिज़ा ने वेलकम किया, वहीं पर उनका टेम्परेचर चेक करने के साथ साथ उनका हैंड भी सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, आज के हवाले से स्कूल खोल गए हैं तो कोरोना एसओपीज पर कितना अमल दरामद कराया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा था आज वो नहीं, आज से दोबारा उनका तालीमी सिलसिला बहाल हो गया है। तो कोरोना एसओपीज पे 100% अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बच्चों की हाजिरी का है उनको हम मोटिवेशन दे के उनको हम स्कूलों में ला रहे हैं, हाजिरी भी पूरी कर रहे हैं और कोरोना एसओपीज पे भी अमल दरामद करा रहे हैं ताकि हम कोविड के खिलाफ लड़ सकें, कोविड के खिलाफ लड़ सकें और एसओपी पर अमल दरामद कराने के साथ हाजिरी को पूरा किया जा रहा है। तालिब इल्म से बात करते, बेटा आज 2 महीने के बाद स्कूल पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हम 2 महीनों के बाद स्कूल आए हैं और इंशाल्लाह हम कोरोना को शिकस्त देंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। जी बिल्कुल, तालिब इल्म जो है इंतहाई पुरजोश हैं कि वो 2 महीने से ज्यादा जो है छुट्टियां गुजारने के बाद स्कूल पहुंचे हैं, तो उनका यही कहना है पहले दिन स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। खानेवाल से इस हवाले से अपडेट करेंगे नदीम मुगर। नदीम बताएगा। जी, बच्चों की मौज मस्ती हुई ख़त्म और हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि आज से स्कूल खोल दिए जाएंगे तो स्कूल खोल दिए गए, तो बच्चों ने अपने स्कूलों की जानिब रुख किया है और अपने बस्तों में किताबें सजाई हैं और स्कूल पहुंचे हैं, अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, गपशप भी इनकी हो रही है, लेकिन अभी क्लास भी इन्होंने लेनी है। तो मजीद इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, अब मौज मस्ती ख़त्म हो गया, स्कूल का पहला दिन है, क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आएगा, हम खेलेंगे पढ़ेंगे, सरों से मिलेंगे, खुशी होगी। हम स्कूल अल्लाह करे स्कूल बंद ना हो, अल्लाह करे स्कूल बंद ना हो। जी आप बताएं, क्या कहेंगे? दोस्तों से मिलेंगे और स्कूल मस्ती खत्म होगी जो वही खेलते थे, मज़ा आ रहा है स्कूल में आके, अल्लाह करे स्कूल बंद ना हो। जी स्कूल बंद होने वाले हैं। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, आप कुछ मायूस से दिखाई दे रहे हैं या खुश हैं स्कूल आके? खुश हैं स्कूल आके, अल्लाह करके स्कूल कभी भी बंद ना हो, खुले रहे, हमें बहुत मजा आ रहा है स्कूल में। जी ये हैं वो हमारे कौम के मावाद जो उनका ये कहना है कि अल्लाह करे कि स्कूल दोबारा कभी बंद ना हो, अल्लाह करे कि स्कूल दोबारा कभी बंद ना हो। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करें फोर्ट अब्बास की, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं नौमान सईद। जी नौमान सईद बताइएगा, इस वक्त स्टूडेंट्स का क्या रद्द अमल है और क्या एसओपीज का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है?
ہاں جی بالکل، آج سے بچوں کی موجیں ختم ہو گئی اور جو ہے اسکولوں میں تعلیمی نظام کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں تو میں اس وقت جو ہے فورٹ عباس کی نجی اسکول میں موجود ہوں، یہاں پر جو ہے بچے جو ہے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بغیر ماسک کے جو ہے بچوں کو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پرائمری اور مڈل سیشن کا آغاز جو ہے وہ آج سے ہو چکے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے اسکول کے پرنسپل موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ صبح آپ کھڑے تھے اور ماسک کے بغیر بچوں کو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ سر چھوٹے بچے ہیں، کیسے مینیج کریں گے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا وبا جو ہے وہ ملک میں تقریباً اللہ کرے ختم ہو جائے اور ہم اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کی تیار ہیں۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے والدین سے پہلے ہی گزارش کی تھی کسی بچے کو اسکول میں بغیر ماسک کے نہیں بھیجنا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کہنے پہ والدین نے تقریباً کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس نے اپنا ماسک نہ پہنا ہو، اور سینیٹائزر ہم خود لگاتے ہیں بچوں کو اور ٹمپریچر بھی چیک کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم رات کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے، تعلیمی نقصان کو سمجھتے ہوئے اب تعلیمی دوبارہ کھول دی ہیں۔ ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بچے ہیں ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ماسک کے بغیر اسکول نہیں آنا، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، بار بار ہاتھ دھونے ہیں۔ ہم نے مکمل انتظام کیا ہوا ہے اور ہم نے کوئی کمی نہیں باقی چھوڑی۔ ہاں جی بالکل، جو ہے ٹیچرز نے بھی جو ہے حکومت کے فیصلے کو خوشائن قرار دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جائے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چشتیاں سے اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے زاہد حسین ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زاہد بتائے گا بچے کیا کہتے ہیں؟ موجود ہوں چشتیاں کے ایک نجی اسکول کے اندر، جہاں پر آج بچوں کی کھیل کود اور مستیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اسکول کی تعلیم کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت نرسری سے مڈل کلاس کے جتنی کلاسز ہیں وہ بچوں نے جوائن کر لی ہیں، بچے اسکول کے اندر داخل بھی ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بچے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج ان کا پہلا دن وہ اسکول کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں۔ بیٹا بتائیں کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارا اسکول کا پہلا دن ہے اور ہم سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آج بیٹا اپنی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی یہ تھے بچے جن کا آج تعلیم کا آغاز۔ میرے ساتھ پرنسپل اسکول کی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ ایس او پیز پر کیا عمل درآمد کر رہے ہیں اور اسکول کے اندر کیا کنڈیشن۔ میم بتائیں آج بچوں کا پہلا دن اور اسکول کے اندر کیا ایس او پیز ہے؟ ہاں جی، پہلے نمبر پہ تو بہت شکریہ گورنمنٹ کا کہ اسکول اوپن ہو گیا، کیونکہ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، گلیوں میں اور مطلب گراؤنڈ میں اس طرح ایس او پیز کا وہ خیال نہیں رکھ رہے تھے، اور جتنا اسکول میں آ کے بچے ایس او پیز کا خیال رکھتے باہر نہیں رکھتے کوئی بھی۔ اور الحمدللہ ادھر سارے اسکولوں میں یہی رول ہے، ایس او پیز کا بہت سختی سے عمل کیا جاتا ہے، بغیر ماسک کے سینیٹائزر کے بچے کو اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیا جاتا، اور بہت اچھے طریقے سے ایس او پیز پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ تھی اسکول کی پرنسپل، ان کا کہنا ہے کہ تمام ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے بچوں کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا۔ آج اسکول کھولنے کے بعد عوام میں اور اسٹوڈنٹس میں بھرپور جوش و جذبہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موضوع میں عاشر اشفاق۔ جی عاشر بتائیے گا اس وقت کیا جوش و جذبہ اسٹوڈنٹس کا؟ جی بالکل، آج سے باقاعدہ طور کے اوپر چھٹی سے 8ویں جماعت تک کے اسکول دوبارہ کھل چکے ہیں، اور بچے صبح سویرے جیسے ہی اسکول پہنچے ہیں تو کافی خوش دکھائی دیے ہیں، اور خصوصی طور کے اوپر جو اساتذہ ہیں، اساتذہ کی جانب سے بھی بچوں کو ویلکم کیا گیا ہے۔ بچوں کو خصوصی طور کے اوپر ایس او پیز کے حوالے سے اساتذہ کی جانب سے بتایا گیا ہے، اور جو بچے اسکول میں بغیر ماسک تھے اساتذہ کی جانب سے ان میں ماسک جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس ٹائم موجود ہیں ہائی اسکول نمبر 1 میں، اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کلاس میں بچے بڑی تعداد میں آج موجود ہیں۔ پہلا دن ہے اسکول کا، لیکن بچے جو ہے کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور کافی خوش بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پرنسپل صاحب بھی وزٹ کر رہے ہیں، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آج بچوں کا پہلا دن ہے، چھٹی سے 8ویں تک کے اسکول دوبارہ کھل چکے ہیں، تو کیسا دیکھتے ہیں بچوں کی تعداد آج کتنی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تعداد ماشاءاللہ اچھی ہے، سارے بچے آئے ہوئے ہیں، آج پہلا دن ہے، تو انشاءاللہ کل سے ان کی گروپنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ گروپ اے اور بی کے حوالے سے ایس او پیز کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے۔ گیٹ پہ جن کے پاس ماسک وغیرہ نہیں تھے ہم نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں، ادھر ان کے ہینڈ واش بھی کرے ہیں، واشنگ پوائنٹ بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور ان کے ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ جی بالکل، ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، بچے بھی موجود ہیں۔ بیٹا اسکول آئے ہیں کافی دنوں بعد، تو مزہ آ رہا ہے آج؟
जी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद स्कूल आए हैं। कोविड-19 ने स्कूल बंद करा दिए थे, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कुछ बहुत दिनों के बाद स्कूल आए हैं। SOPs का भी खास ख्याल रखेंगे ना? जी मास्क लगा के आएंगे? जी मास्क जरूर लगा के आएंगे और सैनिटाइजर पॉकेट में रखना लाजमी है। जी बिल्कुल, बच्चे भी यहाँ पर छोटे छोटे मौजूद हैं और क्लासेस का बाकायदा आगाज हो चुका है। टीचर भी मौजूद है, टीचर से बात कर लेते हैं। सर कैसा देखते हैं, काफी दिनों बाद बच्चों से मुलाकात हो रही है, आज क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह सारे बच्चे भी खुश हैं और असातिज़ा भी सारे खुश हैं। तालीमी सिलसिला शुरू हो चुका है, इसी के इंतज़ार था कि स्कूल दोबारा खुलें। माशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत भी होगी ठीक ठाक और एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ये बच्चे कामयाब होंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, बच्चे काफ़ी खुश हैं, साथ ही साथ असातिज़ा भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल दोबारा खुले हैं और स्टूडेंट्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर स्कूल्स में SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। सुबह के औकात में जब स्कूल में बच्चे दाखिल हुए हैं तो उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया है। प्रिंसिपल खुद स्कूल के गेट के ऊपर मौजूद थे और उन बच्चों का इस्तकबाल कर रहे थे। बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। मिंचनाबाद का रुख करेंगे, इसकी तफसीलात जानेंगे। शेख गुलाम मुस्तफा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफा बताएगा कि यहाँ पर बच्चे हुकूमती SOPs पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाइस तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल की गई, आज मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। इस सिलसिले में प्राइमरी से मिडिल स्कूल को भी खोल दिया गया और बच्चों और वालिदैन में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। तमाम स्कूलों को हुकूमती SOPs पर के मुताबिक चलने की इजाज़त दी गई। जो स्कूल हुकूमती SOPs पर अमल नहीं करेंगे उनको बंद भी किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं हुकूमत की जानिब से क्या SOPs दिए गए। अच्छा सर, आज माशाल्लाह स्कूल खोल दिए गई हैं, तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, तकरीबन लंबी छुट्टी खत्म हुई है। हुकूमत की जानिब से स्कूल्स को क्या SOPs दिए गए? जी हमें पाबंद किया गया है कि टेम्परेचर गन हो ताकि बच्चों का टेम्परेचर चेक हो और अगर कोई ऐसे हाई टेम्परेचर वाला बच्चा या टीचर है तो उसे गेट से ही वापस भेजना है। बच्चों के दरमियान फासला रख के उन्हें बिठाना है, उनको सैनिटेशन का ख्याल रखना है, सैनिटेशन स्प्रे का इंतज़ाम करना है, मास्क की पाबंदी करवानी है, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा बाकी जो स्टैंडर्ड SOPs हैं वो भी। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो भी स्टैंडर्ड SOPs दिए गए हैं तालीमी इदारे उस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैर हैं और मुकम्मल तौर पर तालीमी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल खुल गए हैं, जबकि नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश हैं। पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पहले रोज जो है आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए। रहीम खान में SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश दिखाई दिए, जबकि पहले रोज की बात करें तो आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं फुटेज में भी कि बच्चों ने कोरोना SOPs का खास तौर पर ख्याल रखा हुआ है। रहीम खान में SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल खोल दिए गए। नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश हैं, जबकि पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि रहीम यार खान में SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल्स खुल गए हैं और नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर होंगे और फिर अगले रोज आधी क्लास जो रह जाएगी वो हाजिर होगी, जबकि इसके साथ आज SOPs के हवाले से असातिज़ा भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि SOPs के बगैर आगे चलना और बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की वबा के बायस स्कूल्स पहले ही तकरीबन 1 साल बंद रहे, जिसकी बिना पर जो असातिज़ा के साथ साथ स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान दिखाई दिए। रहीम यार खान में SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल्स खुल चुके हैं। नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश हैं। पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए हैं। आपको बताएं कि पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए हैं। आज बाकायदा तौर पर स्कूल खोल दिए गए हैं। रहीम खान में भी SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल खुल चुके हैं। नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश हैं, जबकि बच्चों असातिज़ा की जानिब से कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है समाजी फासले को बरकरार रखे एक दूसरे के साथ बैठे हैं और मास्क भी लगाया हुआ है इन्होंने। नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश भी दिखाई दिए, जबकि पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि रहीम यार खान में SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक के स्कूल्स खुल गए हैं और नन्हे बच्चे 2 माह बाद स्कूल आने पर खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले रोज आधी क्लास के बच्चे स्कूल में हाजिर हुए और अगले रोज बाकी आधी क्लास हाजिर होगी। SOPs के साथ 8वीं क्लासेस तक स्कूल्स ओपन हैं। रहीम यार खान बच्चे समाजी फासले को बरकरार रखते हुए गेट से स्कूल में दाखिल हुए। पहले रोज आधी क्लास का ग्रुप स्कूल में हाजिर, क्लास का दूसरा ग्रुप कल स्कूल में हाजिर होगा।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।